very good. So we just applied the reverse method. Okay, so which will reverse our list, right? And we just applied the sort. Okay, so that will sort our list. We just done this, all these things, right? We applied on characters as well, strings as well, right? Did we finish this? Yes, sir. Okay. So you can give different kinds of values like 1a, mat, 2b, cat. Okay. So with all these values also, okay, so it will compare the ASCII codes of each and every value in the list, and it will sort that based on their ASCII codes, right, ma? Okay, so did we discuss the extend method? No, sir. No, sir. Okay, very good. Okay, so we'll start this. So the next method is called extend method. Okay, what do is the use of the extend method is actually it will add the elements into the list. Okay, at the end of the other list. Like you can take two lists. Okay, list 1 and list 2. Okay, so you can add list 2 to the end of the list 1, right? So that's called the extend method. I'll just show you the execution. Okay, so is my screen is visible? Yes, sir. Okay. So here I have taken a list 1, okay, L1, and there is another list called L2. Okay, so here I'm putting these values 10, comma, okay, my name. So I have got two values in my list 2, right? Now I'll just L1 dot extend, and this one is L2. Okay, so it's not returning anything, means you have to do it first, then you have to print the list, right? Okay, ma. So can you see the output, ma? Yes, sir. Okay, very good. So list 2 is added to the end of the list 1, right? So this is called extend method. Okay. And this is an example programs for a sort actually, right? So if I put that sort inside a printf, it is returning a none actually. So what does it mean? So sort method doesn't return anything. Okay, so that is the first example. Okay, so if I want to it's like avoid it, so you have to do the sorting first, then you have to print the list, then it prints that, right? So insert remove sort methods only modify the list and they do not return any value. And even now just we have seen that extend method that also does not return anything, right? మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక మెథడ్ ని అప్లై చేసినప్పుడు ఆ మెథడ్ అప్లై చేసిందని డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ కనుక పెట్టినప్పుడు నన్ను వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఆ మెథడ్ వచ్చేసి ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు, రైట్ మా? ఇట్స్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్? అర్థమవుతుందా? సార్. సో ఇప్పుడు మనం చేసాం కదా, ప్రింట్ లోపల పెడితే మనకి నన్ అని వచ్చింది. సో అలా కాకుండా దాన్ని సపరేట్గా మనం ఎక్స్టెండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి తర్వాత మనం లిస్ట్ని ప్రింట్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో అది అనమాట. సో అలా వస్తుంది నన్ అని వస్తుంది అని అంటే అర్థం ఏంటి అంటే దట్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్, దట్ యాక్చువల్లీ పర్ఫామ్ ది ఆపరేషన్ బట్ దట్ డజంట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్లైడ్.
So there is a different kinds of operations that we have actually performed, that's called a delete, remove, and pop. Okay, so what is the difference between all these three things, that is a delete, remove, and pop is actually, so if I use a method called delete, okay, so it deletes the matching element from the list, and del removes all the elements present in the specified index. Okay, so మనకి బేసిక్గా వచ్చేసి ఏంటి నన్ను రిమూవ్ మెథడ్లో వచ్చేసి నేను ఒక ఎలిమెంట్ని వచ్చేసి స్పెసిఫై చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి నాకు పర్టికులర్ లిస్ట్లో ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని మ్యాచ్ చేసుకుని మ్యాచ్ అయిన వాటిని తీసేస్తుంది నన్ను. అలాగే వచ్చేసి నాకు డిలీట్, పాప్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి, నేను డిలీట్కి పాప్కి వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం నాన్న, వీఆర్ జస్ట్ స్పెసిఫైయింగ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ, రైట్. డెల్, లిస్ట్ నేమ్, ఇండెక్స్ 0, ఇండెక్స్ 2, ఇండెక్స్ 3 అలా ఇస్తున్నాం కదా, రైట్. వింటున్నారా? Yes, sir. సో అంటే ఏంటి అర్థం, యాక్చువల్గా డిలీట్, పాప్ రెండిటికి ఒక సిమిలారిటీ ఉంది. ఏంటిది, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద స్పెసిఫైడ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లిస్ట్, సో దట్ విల్ రిమూవ్ దట్ ఎలిమెంట్ యాక్చువల్లీ, రైట్. వేరేస్ నాకు రిమూవ్ కనుక రాస్తే, రిమూవ్కి అయితే ఏం చేస్తానన్నా డైరెక్ట్గా వాల్యూనే ఇస్తాం నన్ను వచ్చేసి పెరాంథసిస్లో, just specify the value, so it will match that value, it will delete it. If no match మనకి దాన్ని వచ్చేసి ఎర్రర్ ఇస్తుంది నాన్న. అలాగే ఈ డిలీట్, పాప్ రెండింటికి ఇండెక్స్ ఉన్నది ఇస్తున్నాం కాబట్టి, అలా అని రెండు సిమిలర్ అంటే ఒక విషయంలో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ డిఫరెంట్ నాన్న. ఏంటి అని అంటే, సో పాప్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాప్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఆ డిలీట్ అయిన వాల్యూని వచ్చేసి నాకు రిటర్న్ ఇస్తుంది నాన్న. వేరేస్ నాకు డెల్ ఉంది కదా, ఆ డెల్ వచ్చేసి నాకు ఎలాంటి వాల్యూని రిటర్న్ చేయదమ్మా, రైట్. సో దట్స్ అ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. పాప్ అయితే దట్ విల్ రిటర్న్ ద డిలీటెడ్ వాల్యూ. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో అలాగే వచ్చేసి నన్ను మనకి కన్స్ట్రక్టర్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది నన్ను బేసిక్గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో, ఇట్స్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ అనమాట. సో కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి అని అంటే, సో బేసిక్గా క్లాస్ అనే దానికి ఏదైతే పేరు ఉంటుందో అదే నేమ్ వచ్చేసి నాకు కన్స్ట్రక్టర్కి కూడా ఉంటుంది నాన్న. సో దాన్ని ఎందుకు వాడతాము అని అంటే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి వచ్చేసి వాడతాం నాన్న కన్స్ట్రక్టర్ని వచ్చేసి. ఏం చేస్తాము, ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి. బేసిక్గా మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయని చెప్తాం కదా. క్లాస్ అంటేనేమో జనరలైజ్డ్ ఫామ్, ఇమాజినరీ ఫామ్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటిది, ఆ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకొని దానికి ఒక ఫిజికల్గా ఒక ఎంటిటీని తయారు చేయటం అనమాట. ఓకే, సో మనకి నెక్స్ట్ యూనిట్ అంతా నాకు క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ అ బెటర్ క్లారిటీ ఆన్ దట్. ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి అని అంటే, దట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ సేమ్ నేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. క్లాస్ పేరుతోనే కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ అ మెథడ్ విచ్ విల్ క్రియేట్ ది ఆబ్జెక్ట్, రైట్ మా? వింటున్నారా? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ అండి. సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు అంటే, కన్స్ట్రక్టర్ని యూజ్ చేసుకుని మనం వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ని వచ్చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు నన్ను. సో అలాంటిది ఏముందిరా అంటే, నాకు ప్రతిదానికి పేరుకి ఆ పేరుతోనే వచ్చేసి ఉంది నన్ను. లిస్ట్ అంటే లిస్ట్, టపుల్ అంటే టపుల్, డిక్షనరీకి అయితే డిక్ట్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు లిస్ట్ అని ఉంది కదా. ఓకే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, లిస్ట్ ఈక్వల్స్ టు లిస్ట్ 1 2 3 అని చెప్పి పెట్టాం. సో అక్కడ లిస్ట్ 1 2 3 అన్నది ఏంట్రా అంటే కన్స్ట్రక్టర్ అన్న. బేసిక్గా వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తాను, లిస్ట్ అంటే మనం ఎలా చేస్తాం నాన్న, లిస్ట్ అంటే ఇలాగ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల వాల్యూస్ని పెడతాం కదా, అవునా కదా? Yes, sir. Yes, sir. యా, సో మనకి 1 2 3 4 అని లేదా 10 సీను ఇలా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని ఏం చేస్తున్నాను, స్క్వేర్ ఇన్సైడ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ కామాతో సెపరేట్ చేస్తూ వాల్యూస్ అన్నిటిని పెడతాము. దెన్ దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ లిస్ట్ అని చెప్తాం మనం. అలా కాకుండా దీన్ని వచ్చేసి నేను L1 ఈక్వల్స్ టు లిస్ట్ అన్న పేరుతో వచ్చేసి క్రియేట్ చేస్తాను నాన్న. లిస్ట్ అన్నది ఏంట్రా అంటే కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క నేమ్ నాన్న. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే అది ఏదో కాదు నాన్న, ఇట్స్ లైక్ మెథడ్ అనమాట. ఓకే, ఫంక్షనే, రైట్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో మన ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి వి కాల్ దెమ్ యాజ్ మెథడ్స్ అంటాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సో లిస్ట్ ఈజ్ అ మెథడ్. ఓకే, యూ కెన్ స్పెసిఫై ఆల్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద పెరాంథసిస్. అక్కడ చూడండి, నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టకుండా పెరాంథసిస్ పెట్టాను నేను, రైట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ప్రింట్ L1 అని చెప్తున్నాను నన్ను వచ్చేసి.
ఓకేనా? సో చూస్తే మనకి ఇక్కడ బేసిక్‌గా 2 పెరాంథసిస్ లాగా ఇవ్వాలి నాన్న. ఎందుకు అనంటే ఎంటైర్ లిస్ట్‌ని వచ్చేసి ఏం చేస్తాం మనము అనంటే ఎంటైర్ లిస్ట్ విల్ బి గివెన్ యాస్ ఎ సింగిల్ వాల్యూ నాన్న వచ్చేసి. సో హౌ డు యూ మేక్ ద సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ యాస్ ఎ సింగిల్ వాల్యూ అంటే ఏం లేదు. వాటన్నిటికి వచ్చేసి పెరాంథసిస్ పెట్టడమే నాన్న. సో అందుకని మనం ఒక ఎక్స్‌ట్రా పెరాంథసిస్ వచ్చి పెట్టాలి అన్నమాట. సో లిస్ట్ మెథడ్‌కి నువ్వు 1, 2, 3, 4 అన్న ఒక వాల్యూ సెట్‌ని వచ్చేసి పాస్ చేసావు. సో నీకు ప్రింట్‌లు గనుక చూస్తే మనకి బేసిక్‌గా వాట్ డిడ్ యూ గెట్? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల 1, 2, 3, 4 వచ్చింది నాన్న. సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల 1, 2, 3, 4 వచ్చింది అని అంటే అర్థం ఏంటి? దట్ ఈస్ అ లిస్ట్ రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. వింటున్నారా? Yes, సో sir. యాహ్! దీన్ని వచ్చేసి ఏమంటామంటే నాన్న వి కాల్ ఇట్ యాస్ యాక్చువల్లీ లిస్ట్ క్రియేషన్ బై యూజింగ్ ద లిస్ట్ కన్‌స్ట్రక్టర్ నాన్న వచ్చేసి. ఓకేనా? క్రియేటింగ్ ద లిస్ట్ యూజింగ్ ద లిస్ట్ కన్‌స్ట్రక్టర్. గుర్తుపెట్టుకోండి కన్‌స్ట్రక్టర్ అంటే ఫంక్షన్ లాంటిది ఆర్ మెథడ్ లాంటిది. పెరాంథసిస్ లోపల యూ విల్ రైట్ ద సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇన్‌సైడ్ అనదర్ పెరాంథసిస్. సో దట్ విల్ క్రియేట్ దట్ లిస్ట్ నాన్న. అలా కాకుండా నేను నార్మల్‌గా వచ్చేసి క్రియేట్ చేశాననుకోండి నాన్న, అది వచ్చేసి నార్మల్ లిస్ట్ క్రియేషన్ నాన్న వచ్చేసి లైక్ ఇఫ్ ఐ పుట్ థీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ఇలాగ 1, 2, 3, 4 లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నా పేరు రాసుకున్నాను అనుకోండి నాన్న. సో దిస్ ఈస్ ఎ నార్మల్ అన్నమాట. రైట్? దిస్ ఈజ్ నాట్ లైక్ కన్‌స్ట్రక్టర్‌తో రాసినట్టు కాదనమాట. కన్‌స్ట్రక్టర్‌తో అంటే ఏం చేయాలి? యూ హావ్ టు యూజ్ దట్ లిస్ట్ నాన్న. ఓకే. సో మనకి ఏది వీలైతే ఏది నాకు ఫెమిలియర్ అయితే నేను అది వాడుకుంటానన్న. అందులో ఇట్స్ నాట్ లైక్ కంపల్సరీగా అలా వాడాలి అని ఏం లేదు నాన్న. రైట్? బట్ ఇఫ్ సమ్‌వన్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్ దట్ క్రియేట్ ఎ లిస్ట్ యూజింగ్ కన్‌స్ట్రక్టర్ అన్నారనుకోండి, మనం ఆ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాసి చూపించాలి అన్నమాట. రైట్ అమ్మా? అలాగే వేరియబుల్‌కి నాన్న ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ లిస్ట్ అని ఇచ్చాను కదా! ఇలా పెట్టకండి పేర్లు. సో, ఎందుకు అనంటే లిస్ట్ వచ్చేసి బేసిక్‌గా కన్‌స్ట్రక్టర్ నేమ్ కదా! ఇట్స్ బెటర్ యూ గివ్ ద నేమ్ యాస్ ఎ లిస్ట్ అంటే ఎల్ అని ఇవ్వటం బెటర్ నాన్న. రైట్ నాన్న? Okay, sir. అలాగే స్ట్రింగ్స్‌కి ఎస్‌టీఆర్ అని ఇస్తున్నాం కదా! అది కూడా ఇట్స్ లైక్ ఎస్ అని, ఎస్1 అని అలా ఇవ్వండి నాన్న. ఓకే. దట్ విల్ బి గుడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో అది నాన్న. అలాగే వచ్చేసి లిస్ట్‌కున్న ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే నాన్న ద ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి ఆఫ్ బూలియన్ టైప్ నాన్న. మీరు ఆ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్‌లో చూస్తే తెలుస్తుంది. బేసిక్‌గా మనము లిస్ట్‌లో వచ్చేసి ఏమేమి పెట్టాము మనము యాక్చువల్‌గా ఇంటిజర్ వాల్యూస్ పెట్టాము, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ పెట్టాము. దెన్ వి పుట్ ద నేమ్స్ ఆర్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఆల్ దట్. ఓకే. సో హియర్ అనదర్ పాయింట్ టు యాడ్ టు ద లిస్ట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ ద బూలియన్ వాల్యూస్ ఆల్సో. సో చూడండి ఎల్‌లో వచ్చేసి మనకి ట్రూ, ఫాల్స్, ట్రూ అని పెట్టాం నాన్న. రైట్? ఓకేనా? Elements of the list can be Boolean values like this. Right, Nana? So you can see that amount true, false. Okay. Okay, now. Yes, sir. Okay, Nana. So this is another important concept or use of the list, Nana. So a list can be used as a stack. A list can be used as a queue, Nana, basically. Right? A list can be used as a stack and list can be used as a queue. Okay, so do you have any idea about stack and queues? మీకు ఐడియా ఉన్నాయా స్టాక్ క్యూస్ గురించి? ఏమా? Yes, sir. ఓకే. సో Data స్టాక్ అంటే structure. యాహ్! డేటా స్ట్రక్చర్స్ నన్ను వచ్చేసి రైట్. సో లిస్ట్‌తో మనం ఏం చేయొచ్చు అనంటే స్టాక్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, క్యూని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. రైట్. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ స్టాక్ అంటే బేసికల్లీ ఏంట్రా అనంటే స్టాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లైక్ అ పైల్ ఆఫ్ వాల్యూస్ నన్ను. ఒక వాల్యూ మీద ఇంకొక వాల్యూ, ఇంకొక వాల్యూ అలాగా ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టుకుంటూ వెళ్ళటం అన్నమాట. లైక్ మనకి క్యాంటీన్‌లో ప్లేట్స్ అన్ని పెట్టుంటాయి కదా! ఒక ప్లేట్ మీద ఒక ప్లేట్ అలాగా ఒక బండిల్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ వచ్చేసి పెట్టుంటాయి. ఎవ్రీ టైమ్ మీరు ఏం చేస్తారు నాన్న ప్లేట్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ యూ టేక్ ద టాప్ ప్లేట్ రైట్? మిడిల్‌లో ఉన్న ప్లేట్‌ని లాగలేం కదా మనం. అవునా కదా? Yes, sir. ఓకే. మిడిల్‌లో ఉన్న ప్లేట్ లాగితే ఏమవుతుందమ్మా? అన్నీ పడిపోతాయి, sir.
అన్నీ పడిపోతాయి నాన్న. సో ఆబ్వియస్లీ వచ్చేసి ఏం చేస్తారు, నేను ఒక ప్లేట్ తీసుకోవాలన్నా పైన ఉన్నదే తీసుకుంటాను, ఒక ప్లేట్ పెట్టాలన్నా కూడా పైనే పెడతాను నేను. మళ్ళీ మధ్యలో కూడా ఇన్సర్ట్ చేయలేం, రైట్? అవునా? Yes, sir. So that end or that point is called the top of the stack. నా పైన ఉన్న ప్లేస్ ని we call it as a టాప్ అని చెప్తాము. సో స్టాక్ తో వచ్చేసి బేసిక్ గా ఏం ఆపరేషన్స్ చేస్తాం మనము అని అంటే, స్టాక్ తో వచ్చేసి పుష్లు పాపులు చేస్తాం నన్ను. పుష్ పాప్. పుష్ అంటే వాల్యూ తీసుకెళ్లి స్టాక్ లో పెట్టడం, పాప్ అంటే స్టాక్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని బయటకు తీయటం, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. మాట్లాడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నాకు రైటింగ్ ల్యాప్టాప్ మేడం దగ్గర ఉంది, మేడం అడిగారు క్లాస్కి కావాలి అని, అందుకే నేను వేరే ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నాను. నా దగ్గర ఈ స్టైలస్లు అవి లేవు, లేకపోతే బొమ్మలు గీసి చూపిద్దాము, రైట్? సో వెయిట్. ఓకేనా? సో ఏమర్థమైంది మీకు? యానిమేషన్ చూస్తే ఏమన్నా అర్థమైందా? అక్కడ ఒక యారో మార్క్ ఉంది కదా, ఆ యారో మార్క్ వచ్చేసి టాప్ అన్నమాట. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ టాప్. ఓకే, సో బేసిక్గా ఏమవుతుంది అంటే నేను ఎవ్రీ టైం నాకు టాప్ ఉంది కదా నాన్న, టాప్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను అనమాట. టాప్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, పైన ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు ఆ స్టాక్ ఉంది కదా, ఆ స్టాక్ లో ఫస్ట్ ఏ పెట్టాను అనుకుందాం, ఏ పైన నేను వచ్చేసి బిని పెట్టాలనుకోండి నేను, నా టాప్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ఏ దగ్గర నుంచి యారో మార్క్ ఆ పైన ఉన్న ఖాళీ ప్లేస్ లోకి వెళ్తుంది నేను. అక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తాను నేను, బిని పెడతాను నేను వచ్చేసి. సో పుష్ బి అంటాం అనమాట. సో బి విల్ గో దేర్. సో టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ మళ్ళీ బిని పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. కొంచెం సేపటి తర్వాత ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఏమంటాం, పుష్ ఎనదర్ ఎలిమెంట్ సి ఇంటూ మై స్టాక్, సో మళ్ళీ నేను టాప్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తానన్న. అర్థమవుతుందా నాన్న? ఓకే, Yes, sir. సో టాప్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేసి అప్పుడు ఎలిమెంట్ పెడతానన్న. ఇది బేసిక్ గా పుష్ ఆపరేషన్ కి. పుష్ అంటే వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయటం అనమాట. టాప్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేయటము, డేటాని తీసుకెళ్లి స్టాక్ లో పెట్టడం. అదే పాప్ అన్నాను అనుకోండి నాన్న, పాప్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, నా ఈ టాప్ అన్న ఈ యారో మార్క్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంటుంది, అది ఎప్పుడు స్టాక్ లో అన్నిటికన్నా పైన ఉన్న ఎలిమెంట్ ని పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ ఐ సే పాప్, the topmost element of my stack will be deleted అనమాట, or comes out. ఓకేనా? సో నాకు ఆ స్టాక్ లోంచి ఆ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి బయటకు వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎలిమెంట్ బయటకు వస్తుందో టాప్ అక్కడ ఖాళీ ప్లేస్ ని పాయింట్ చేస్తూ ఉంటది కదా. వింటున్నారా? ఏబిసిలో సిని టాప్ పాయింట్ చేస్తుంది అనుకున్నాం, సిని నేను బయటికి తీసేసా. సో నా టాప్ ఏంటి, ఖాళీ ప్లేస్ ని అయితే పాయింట్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ పాయింట్ టు ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. ఏబిసిలో సి బయటికి వెళ్ళిపోతే నెక్స్ట్ ఎవరు ఉంటారు దాని కింద ఉన్న వాళ్ళు, బి ఉంటుంది. సో బి ఈజ్ ఎట్ ద టాప్ కదా, అందుకని నేను నా టాప్ ని ఏం చేస్తానంటే నేను వన్ టైం నేను డిక్రిమెంట్ చేస్తే కిందకు వస్తుంది అనమాట. సో దట్ మై టాప్ విల్ పాయింట్ టు ద బి అనమాట. అర్థమైందా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, పుష్ అంటే ఏంటి అంటే టాప్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేసి ఎలిమెంట్ ని పెట్టడం. పాప్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని తీసి టాప్ ని డిక్రిమెంట్ చేయడం, రైట్ మా? ఓకేనా? ఇవి డేటా స్ట్రక్చర్స్ వెన్ యూ. ఓకే, సో
మీకు ఉన్నట్టుంది కదా, మర్చిపోయాను. ఈ సెమ్ పెట్టారు కదా డేటా స్ట్రక్చర్స్, యూ నో దిస్. మీకు స్టాక్లో అవి స్టార్ట్ అయినాయా? ఎస్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. స్టార్ట్ అవ్వలేదు కానీ జస్ట్ చెప్పారు సార్. ఓకే, చెప్పారా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం అయితే. ఓకే, సో మీకు ఒక ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. నేను ఇంకా మీకు ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్లో చదువుతారేమో అనుకుని నేను చెప్తున్నాను, రైట్ నాన్న? సో అది స్టాక్ అంటే నాన్న ఈజీ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆ స్టాక్ని, బిహేవియర్ని మనం వచ్చేసి లిస్ట్తో వచ్చి చేయొచ్చు నాన్న వచ్చేసి, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, నాకు లిస్ట్ వచ్చేసి ఇనీషియల్గా ఏం తీసుకున్నాను నేను, 1 2 3 తీసుకున్నా, రైట్? సో ఆ లిస్ట్ని వచ్చేసి నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ స్టాక్ అనుకుని ఎస్ పేరు పెట్టుకున్నాను. సో ఎస్ని జస్ట్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఇట్ యాజ్ అ లిస్ట్ అనమాట, రైట్? సో 1 2 3 ఉన్నాయనంటే ఆబ్వియస్లీ ఏంటిదన్నా 1 అన్నిటికన్నా కింద ఉంది, 1 పైన 2 ఉంది, 2 పైన 3 ఉంది అని అనుకుందాం, రైట్ అమ్మా? ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ని వచ్చేసి 3 పైన పెట్టాలి అనుకుందాం. సో ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం మనం వచ్చేసి, అప్ అండ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఈజీ, రైట్? ఎందుకు? స్టాక్ డాట్ అప్ అండ్ మెథడ్ కి నువ్వు ఏదైతే ఎలిమెంట్ ని పుష్ చేస్తున్నావో ఆ ఎలిమెంట్ ని డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ సే ఎస్ డాట్ అప్ అండ్ 4, సో 4 విల్ బి ఆఫ్టర్ ద 3, రైట్? సో యూ కెన్ కాల్ దిస్ అప్ అండ్ ఆపరేషన్ యాజ్ అ పుష్ ఆపరేషన్ అన్న. సో నేను తర్వాత చూడండి ప్రింట్లో ఇలా రాసుకున్నా, స్టాక్ ఆఫ్టర్ పుష్ ఆపరేషన్ అని చెప్పి ఎస్ ని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నా. సో నాకేమొస్తుంది, నాకు అవుట్పుట్ లో చూడండి 1 2 3 4 వచ్చింది, రైట్? ఓకేనా? ఎస్ సార్. అలాగే మనకి ఈ ఆ 4 ని తీసేయాలి అనుకుంటున్నాను నేను. సో ఏం చేయొచ్చు, నాకు పాప్ మెథడ్ ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ నాకు స్టాక్ లో ఏదైతే పేరు వాడతాం ఇక్కడ కూడా అదే వాడతాం అనమాట, పాప్ మెథడ్, రైట్? సో మై పాప్ విల్ రిమూవ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ అన్న. సో ఎవరు నాకు టాప్ లో ఎవరున్నారు, అన్నిటికన్నా 1 కింద ఉంది, ద 1 పైన 2 ఉంది, 2 పైన 3 ఉంది, 3 పైన 4 ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ సే ఎస్ డాట్ పాప్, విచ్ ఎలిమెంట్ విల్ కమ్ అవుట్, 4 విల్ కమ్ అవుట్ నాన్న, రైట్? ఎస్ సార్. వింటున్నారా? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ పాప్ ఆపరేషన్ అన్న, రైట్? అలాగే ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి యాక్చువల్గా స్టాక్లో ఇప్పుడు టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎంత ఉంది అని చెప్పాలి అని అనుకుంటే, నేను ఇండెక్స్ లాగా వేసుకున్నాను అనుకోండి నాన్న, ఇండెక్స్ లాగా. సో ఎస్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎస్ -1 కింద రాసుకోవచ్చు. ఎందుకు? ఇండెక్స్ నాకు ఎప్పుడు 0తో మొదలవుతుంది కదా, 0 1 2 3 లాగా. సో నాకు టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ రావాలి అని అంటే లెంగ్త్ -1 వాల్యూ కనుక పెడితే దట్ ఆల్వేస్ గివ్స్ మీ ద టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్, రైట్ అమ్మా? ఓకేనా? ఎస్ సార్. సో I'll just show Yes, you sir. this execution Nana. Okay. Okay Nana, so I just want to change these values వేరే పెడదాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి A, రైట్? తర్వాత వాల్యూ 10, తర్వాత వచ్చేసి 5.5. ఓకే నాన్న, సో ఈ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, రైట్ నాన్న? సో ఏ ఉంది, 10 ఉంది, 5.5 ఉంది నా స్టాక్ లో అనుకుందాం, రైట్ నాన్న? సో స్టాక్ ని ప్రింట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఏం చేస్తాం నాన్న, ఎస్ ని ప్రింట్ చేస్తే స్టాక్ వాల్యూ ప్రింట్ లాగా ప్రింట్ అవుతుంది కదా. సో అపెండ్ అని చెప్పేసి ఏం చేస్తున్నాను నేను అంటే, ఇక్కడ వచ్చేసి సీను అని పెడుతున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీను. సో ఏమవుతుంది, ఏ 10 5.5 కి సీను వెళ్ళి యాడ్ అవుతుంది, రైట్ అమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో దెన్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అన్న, పాప్ను వచ్చేసి మనం కాల్ చేస్తే దట్ ఎలిమెంట్ విల్ బి పాప్డ్. ఇప్పుడు ఎవరు చివరిలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చేసి పాప్ అవుతారు నన్ను. ఓకే, సో ద స్టాక్ వచ్చేసి అంటే ఏముంది, ఇనీషియల్ గా ఉన్న 3 వాల్యూస్ వచ్చినాయి, ఏ ఒకళ్ళు 10 ఒకళ్ళు 5.5 ఒకళ్ళు, రైట్ నాన్న? సో అలాగే వచ్చేసి నేను ఎస్ డాట్ అపెండ్ సీను అని చెప్పాను. సో స్టాక్ ఆఫ్టర్ పుష్ ఆపరేషన్ ఏమొచ్చింది నాన్న, ఏ 10 5.5 కి తర్వాత సీను వెళ్ళింది. సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఏం చేసాం మనము, పాప్ ని వచ్చి కాల్ చేసాం నాన్న. పాప్ ని కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, టాప్ లో సీను ఉంది కాబట్టి సీను విల్ బి రిమూవ్డ్.
సో స్టాక్ ఆఫ్టర్ పాప్ ఆపరేషన్ అంటే మళ్ళీ నాకు రిమైనింగ్ వచ్చేసి ఇది అవుతుంది నేను, రైట్? సో అలాగే వచ్చేసి ఇప్పుడు టాప్లో ఎవరున్నారు అని కనుక్కోవాలి అని అంటే ఎవరున్నారు టాప్లో వచ్చేసి నాకు ఏనా 5.5. యా 5.5 ఉంది. ఓకే, సో దాన్ని రావడానికి మనం ఏం ఫార్ములా రాసాం అది గమనించండి ఒకసారి. ఓకే, వాట్ డిడ్ వి రైట్? Len -1. యా, సో లెన్ -1 అన్న. సో లెన్ ఆఫ్ స్టాక్ -1 అన్నది నేను ఇండెక్స్ లాగా ఇవ్వచ్చు. మీకు గుర్తుంది కదా లిస్ట్ లో వచ్చేసి ఇండెక్స్ దగ్గర యూ కెన్ గివ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పాం, రైట్? డైరెక్ట్ గా 0లు 1లు 2 3లు అని కాకుండా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా కూడా ఇస్తే మనకి క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుని మనకి ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని ఇండెక్స్ కింద తీసుకుంటది అని, రైట్ అమ్మా? గుర్తుంది కదా? Yes, ఓకే, sir. Yes. సో దట్స్ కాల్ ద స్టాక్ నేను వచ్చేసి. సో మనం చేసింది యాక్చువల్గా లిస్ట్ మీదే చేసాము, లిస్ట్ నే తీసుకున్నాము. బట్ వాట్ వి మిమిక్ ద ఆపరేషన్ అంటే వి జస్ట్ మిమిక్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది స్టాక్ బై యూజింగ్ ద లిస్ట్ నన్. దట్స్ ఇంపార్టెంట్ హియర్, రైట్? Yes, ఓకేనా? sir. నైస్. ఓకేనా? సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ద లిస్ట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అ క్యూ ఆల్సో నేను వచ్చేసి. సో స్టాక్ తో పాటుగా వచ్చేసి నాకు క్యూ ఉంటుంది నేను, రైట్? క్యూ. సో క్యూ అంటే ఇట్స్ లైక్ మనకి నార్మల్ గా మనం చూసే డేటా స్ట్రక్చర్ క్యూ ఏదైతే ఉంటుందో, డేటా స్ట్రక్చర్ అంటున్నా, డే టు డే లైఫ్ లో క్యూ వచ్చేసి ఏది ఉంటుందో దట్ కెన్ బి ఇస్ ద క్యూ కాన్సెప్ట్ నేను వచ్చేసి. ఇప్పుడు మనకి వచ్చేసి ఒక రిజర్వేషన్ దగ్గర లేకపోతే మూవీ థియేటర్ దగ్గర క్యూలో నిల్చున్నాం అనుకోండి, నేను బేసిక్ గా క్యూలో ఆపరేషన్స్ అని ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి? ఫస్ట్ ఎవరైతే క్యూలో నిలబడ్డారో ఫస్ట్ వాళ్ళే క్యూలోంచి బయటకు వస్తారు, అవునా కదా? Yes, sir. స్టాక్ లో అయితే ఎవరు వచ్చారు నాన్న బయటికి? లాస్ట్ లో ఎవరు ఎంటర్ అయ్యారో వాళ్ళే ఫస్ట్ బయటకు వస్తున్నారు. అందుకని మనకి వచ్చేసి లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటాం నేను వచ్చేసి, LIFO అంటాం స్టాక్ ని. లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. చివరిగా ఎవరు ఎంటర్ అయితే వాళ్ళే బయటకు వస్తారు, రైట్? లేకపోతే ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్ అని కూడా అనొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ ఎవరైతే స్టాక్ లో ఉన్నారో అడుగున వాళ్ళు చివరికి బయటకు వస్తారు, అవునా కదా? అర్థమవుతుందా? వి యూజ్ దోస్ టర్మ్స్ నాన్న, ఓకేనా? ఏంటిది అది? లీఫో అంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, ఓకే? ఆర్ FILO అంటే ఏంటిది? ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్, రైట్? దట్స్ ఫర్ స్టాక్. క్యూ అనుకోండి నాన్న, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఎవరు ఫస్ట్ క్యూలో నిలబడితే వాళ్ళే ఫస్ట్, అవునా కదా? అలాగే లాస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్ అనమాట. చివరిలో ఎవరు నిలబడితే వాళ్ళే చివరిగా బయటకు వచ్చేది, అవునా కదా? మాట్లాడు. సో మనకి క్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నేను క్యూ తీసుకుంటే ఆపరేషన్స్ అన్ని 2 ends లో జరుగుతూ ఉంటాయి, ఓకేనా? స్టాక్ అయితే అంతా మనకి పైన జరిగింది టాప్ లో. క్యూ అయితే ఏంటి నాన్న మనకి బయటకు రావటం అంతా ఫ్రంట్ లో ఉన్న వాళ్ళు బయటకు వస్తూ ఉంటారు, చివరిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ లాస్ట్ లో ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంటారు, క్యూకి యాడ్ అవుతూ ఉంటారు, రైట్? ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అని చెప్తాను నేను. సో ఫ్రంట్ లో అంతానేమో నాకు రిమూవింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది, బ్యాక్ లోనేమో ఇన్సర్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది నాన్న. అర్థమవుతుందా? మనకి నార్మల్ గా ఒక క్యూ లా కనుక ఆలోచిస్తే డే టు డే లైఫ్ లో ఫ్రంట్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరూ టికెట్స్ తీసుకుని బయటకు వస్తూ ఉంటారు, కొత్తగా నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరూ బ్యాక్ నిలబడతా ఉంటారు, అవునా కదా? రైట్? Yes, sir. Yes, sir. సో ఈ ఆపరేషన్ ని మనం వచ్చేసి 2 names తో వచ్చేసి యూ క్యాన్ రిప్రజెంట్ అన్న, NQ DQ అని చెప్పి, ఓకేనా? NQ DQ. NQ అంటేనేమో బేసిక్ గా వచ్చేసి లైన్ లో నిల్చోవటం నన్ను క్యూలో. DQ అంటేనేమో లైన్ నుంచి బయటికి రావటం. సో NQ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఎక్కడ జరుగుతుంది? బ్యాక్ లో జరుగుతుంది, అంటే ఎండ్ లో జరుగుతుంది. DQ ఆపరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది నన్న? ఫ్రంట్ లో జరుగుతుంది కదా, రైట్? Yes, sir. సో దట్స్ ద థింగ్, ఓకే? సో ఇవన్నీ బొమ్మలు కావాలంటే రేపు పొద్దున గీస్తాను నేను రేపటి క్లాస్లో. సో అది సంగతి నేను. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది నేను. సో బేసిక్గా మళ్ళీ నేను లిస్ట్ తీసుకున్నాను నాన్న. సో లిస్ట్ తీసుకుని ఏం చేస్తున్నాను, 1 2 3 వచ్చేసి ఈసారి క్యూ అంటున్నాను. ఎందుకంటే స్టాక్ అని అనుకున్నాను కదా, నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ క్యూ. ఇక్కడ చూడండి, మనం వచ్చేసి కొత్తగా యాడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి నేను. ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాం మనము ఎలిమెంట్ని 1 2 3లో?
4 పెట్టాలంటే 1 కి ముందు పెడతామా 3 కి తర్వాత పెడతామా? 3 కి తర్వాత పెడతాం Yeah, సార్ 3 కి తర్వాత పెడతాం నాన్న. సో ఆబ్వియస్లీ యూ కాల్ దట్ ఆపరేషన్ యాజ్ అ అప్ ఎండ్ ఆపరేషన్, రైట్? సో క్యూ అప్ ఎండ్ అంటే అది వచ్చేసి మనకి చివరిలో యాడ్ అయిపోతుంది, రైట్? బట్ ఈసారి నాకు రిమూవింగ్ ఎక్కడ జరగాలి? 4 ని తీయకూడదు. క్యూలో రిమూవింగ్ ఎవరు రిమూవ్ చేస్తాం నాన్న మనం? 1 సార్ 1 రిమూవ్ చేయాలి నాన్న. సో మనకి అక్కడ అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఏమీ స్పెసిఫై చేయకపోతే నాకు వచ్చేసి లాస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేసింది నాన్న పాప్. అలా కాకుండా నేను వచ్చేసి ఇండెక్స్ ని స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు నన్ను వచ్చేసి. సో చూడండి క్యూ డాట్ పాప్ 0 అంటే ఆ 1 వచ్చేసి వెళ్ళిపోతుంది నాన్న, రైట్? అర్థమైందా? ఎస్ సార్ సో దట్స్ ద థింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో అలాగే వచ్చేసి నేను ఏం చేయొచ్చు నాన్న, బేసిక్ గా ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎవరు అంటే ఆల్వేస్ ఇండెక్స్ 0 లో ఉన్నది వచ్చేసి నాకు ఫ్రంట్ ఎలిమెంట్ నాన్న, రైట్? ఎస్ సార్ అలాగే రేర్ లోది అంటే లెంగ్త్ -1 లో ఉన్నది అన్నమాట. సో దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ వాట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ క్యూ నాన్న వచ్చేసి. సో క్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ బై యూజింగ్ అ లిస్ట్ అన్నమాట, రైట్? ఎస్ సార్ సో చూస్తున్నారు కదా నాన్న, క్యూ వచ్చేసి 1 2 3 తర్వాత వచ్చేసి అప్ ఎండ్ 4 అన్నాము. సో క్యూ ఆఫ్టర్ ఎన్క్యూ ఆపరేషన్. ఎన్క్యూ అంటే ఏంటి? యాడ్ అవటం ఎలిమెంట్. సో 1 2 3 4 ఓకేనా? తర్వాత క్యూ డాట్ పాప్ 0 అన్నాం కదా, క్యూ డాట్ పాప్ 0. సో క్యూ డాట్ పాప్ 0 అంటే ఎవరు వెళ్ళిపోతారు నాన్న? 1 వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో ఎలిమెంట్ డీక్యూడ్ ఈజ్ 1 అని వచ్చింది, చూస్తున్నారా? థర్డ్ లైన్ అవుట్పుట్ ఎలిమెంట్ డీక్యూడ్ ఈజ్ 1. తర్వాత వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నానన్నా, డీక్యూ అయిపోయిన తర్వాత నాకు లిస్ట్ లో క్యూలో ఎవరున్నారో చూడాలి అనుకుని మళ్ళీ క్యూని ప్రింట్ చేశాను నన్ను. సో క్యూని ప్రింట్ చేస్తే ఎవరు వస్తున్నారు? 2 3 4 వస్తుంది, రైట్? ఓకేనా? అలాగే ఈ 2 3 4 లో నాకు ఇప్పుడు ఫ్రంట్ లో ఎవరున్నారు నాన్న? హూ ఈస్ ఇన్ ద ఫ్రంట్? 2 సార్ 2 అమ్మా. ఓకే, సో ఫ్రంట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ రావాలి అంటే యువర్ క్యూ విత్ ఇండెక్స్ 0 వేస్తే వస్తుంది. సో ద ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ అంటే 2 వస్తుంది నాన్న. అలాగే చివరిలో ఉన్న ఎలిమెంట్ రావాలి అంటే ఎలా రాసుకుంటాను నేను ఫార్ములా? లెన్ -1 యా, సో లెన్ ఆఫ్ యువర్ క్యూ -1 అని వచ్చేసి. సో సేమ్ ఇందాక మన స్టాక్ ఏదైతే వాడాం ఇక్కడ అదే వాడుకోవచ్చు నన్ను. సో దట్ గివ్స్ యూ ద 4, రైట్? సో దట్స్